टीवी पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नील भलिंदर सिंह। विवादित खेती कानूनों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष जिहड़ा हैगा बादस्तूर जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों नूं 8-9 प्रस्ताव दिते जिहड़े कि किसानों ने मुड्ढों ही रद्द कर दिते। हालांकि वो प्रस्ताव किते ना किते किसानी की गल करते हैं, पर उन्होंने रद्द कर किए जाने के पीछे एक वड्डा कारण यह है कि असी पहले ही कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार खेतीबाड़ी के बारे कानून नहीं बना सकती, ये राज्यों का अधिकार है। सो जदों राज्यों के अधिकार दे विच पहला ही दखल दे के जिहड़ी हैगी है एक वायोलेशन कर चुकी है केंद्र सरकार, तो उस जिहड़े विवादित कानून ने जिहड़े आपां कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी कानून ने, तो वो गैर कानूनी कानूनों के विच सोध करन दी तां कोई तुक ही नहीं बनती। जिहड़ियां सोधां जिहड़े मुद्दे आ जिहड़े प्रस्ताव रखने ने वो जे स्टेटां दे विच कानून बनाउण दी लोड़ पेगी है, जां पहलां पंजाब च मंडियां दा बारे कानून बनिया भी होया, ओपन मार्केटिंग बारे कानून बनिया होया है, खेती विभिन्नता बारे जिहड़ियां स्कीमां बनिया होईयां ने, ते वो अपने आप स्टेटां कर लैणगीਆਂ। खैर, इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल बने हुए ने नामवर एडवोकेट RS बैंस होनी। RS बैंस उन्होंने जिवें आपां पहलां भी जिक्र किया सी कि बड़े लंबे समय तो जो पंजाब सरकार के बिल भी जिहड़े बने ने इस इहदे विरोध दे विच, ते उस तो बाद केंद्र दे विच मीटिंगां दे विच भी बकायदा तौर ते कानूनी तौर ते जिहड़ियां हैगियां ने ओह सलाहां ते कानूनी तौर दे उत्ते उहदे विच इनपुट्स जिहड़े ने RS बैंस होनी दिंदे रहे ने। ते जिहड़े केंद्र ने ये 9 प्रस्ताव किसानां नूं दित्ते ने जिन्हां नूं कि रद्द किया जा चुका है, उन्होंने भी एक बार घोखना जरूर बनता है, मन्निया कि असीं रद्द कर दिते हैं, ताकि आपां नूं पता लगे कि मन्निया कि वह एक वायोलेशन है, पर रद्द करन दे बावजूद भी उन्हां दे विच की सच्ची मुच्ची किसानी की कोई गल है, जां फिर कोई ये भी कानूनी दा पेच है केंद्र की सरकार का किसानों नूं फसाउण बारे। असीं मुद्दा दर मुद्दा चलांगे। मेरे नाल एडवोकेट RS बैंस होनी बने हुए ने। बैंस साहब, सत श्री अकाल जी। आपां मेरे ख्याल च गल ये तां मुकाई दित्ती है कि ये वायोलेशन ही है, तो वैसे इसे करके असी कानून रद्द करन दी मंग कर रहे हैं कि क्योंकि तुसी कानून बना ही नहीं सकते सी। चलो खैर, बना भी ले, अगे की गल मैं तुहाडी जिहड़ी गल्लां चार होणीआं सी मैं ही निबेड़तीआं। आपां मुद्दिआं ते आईए कि ये मुद्दा वाइज की कह रही सी केंद्र पर, की दे रही सी आपां नूं? केंद्रीय सरकार ने पहला तो मुद्दा यह बनाया कि किसानों को शक है, किसानों को डर है कि प्राइवेट मंडियां चुंगल चो फस जाएंगे। ये कहते कि असी उन्ना को अमेंडमेंट कर दें, उन्ना को बदलाव कर सकते हैं कि राज्य सरकार को अधिकार दे दें कि मंडियां ते टैक्स ला सके। ये बिल्कुल उहो जिहा प्रपोजल है जिद्दां पंजाब सरकार ने एक्चुअली किया है, तो ये नाल वो फर्क नहीं पेगा, क्योंकि जिद्दां प्राइवेट स्कूल जो बन गए तो सरकारी स्कूल हौली हौली कमज़ोर हो गए, बंद होने की नीयत आ गए, उस तरह ही जिहड़ी प्राइवेट मंडियां होणगियां वो हौली हौली जिहड़ी सरकारी मंडियां दे खत्म करके उन्हां दा असर खत्म करके ਜਾਂ लोग इधर आउण लग पैणगे तो उत्थे सर्विसिज खत्म हो जाणगियां। तो बिल्कुल उदां ही सरकारी स्कूलों मगर सरकारी हस्पतालों मगर खत्म होणगियां सरकारी मंडियां भी, तो ये उस प्रोसैस नूं सिर्फ स्लो डाउन करता है, ये सल्यूशन नहीं लभ रहा। इस करके ठीक किया किसानों ने इनू एक्सैप्ट नहीं किया। ਆਪਾਂ मुद्दे दर मुद्दा ਚੱਲੀਏ। दूजा मुद्दा की है जी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? मुद्दा एक कहते सी कि किसानों ने चुकया कि व्यापारी के पंजीकरण की व्यवस्था ना करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीदने की व्यवस्था है, जिसमें धोखा होने की शंका है। इन्होंने कहा कि जिहड़ा पैन कार्ड के बेस से तुसी हर बंदे नूं खरीदण की इजाजत देती है, उहदे नाल तां बड़ा धोखा हो जाएगा। कोई बंदा अपना पैन कार्ड किसी का पैन कार्ड करके खरीद लेगा, उन्होंने पकड़ना बड़ा औखा है। तू प्रॉमिस करके चल जाएगा, असीं थोड़े प्रॉमिस से फसल ला देंगे, बाद तो लभेगा नहीं। तो कहते जी नहीं असीं रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था दिंदे आ, राज्य सरकार नूं रूल्स बना देंगे कि वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकन। पर ये बिल्कुल मरम पट्टी वाली गल ही है। तुसीं बेसिक जिहड़ा कैंसर है उन्होंने तो खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये नाल वाकया ही प्राइवेट मंडियां तो खत्म नहीं होणगियां। वैदर पैन कार्ड है या कोई होर कार्ड देख लो या आधार कार्ड देख लो, जिन्हें धोखा करना वो धोखा करना ही है। और साडी प्रॉब्लम यह है कि धोखा छोटे व्यापारी छोटा धोखा करते हैं, वड्डे व्यापारी वड्डा धोखा करते हैं। हुण तुसीं महा वड्डे व्यापारियों नूं अंदर लिया रहे हो, जिहड़ा धोखा एडा वड्डा होएगा कि उन्हें छोटी छोटी पंजीकरण की गल्लां तां बिल्कुल बच्चों वर्गियां गल्लां हैगियां। तो इस करके ठीक ही किया कि किसान इस धोखे 'च नहीं आए। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, मगर सिविल कोड विच भी उन्ना ही मुश्किल है। ठीक है, सिविल कोड में जाना एक रास्ता खुल जाएगा, बट सिविल कोड के जिहड़ा स्पीड है
ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਕੋਟਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ SDM ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 2 ਸਾਲ ਜਾਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ SDM ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿ SDM ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਨਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਨਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ SDM DCO ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ SDM ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। किया कि जी कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੋਕਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 1000 ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦਾਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अगला क्या कि किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। ये ठीक है, इन्होंने घट्टो घट्ट मुद्दा ठीक चुनिया कि जो डर है किसान का कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਪੈਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਡੇਰਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇ। ਆਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਰਾਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ 150% ਦਾ जुर्माना ला सकते हैं। मगर ये एक सलूशन की दे रहे हैं कि इसकी स्पष्टीकरण की व्यवस्था नहीं है, उसमें उसे जारी किया जाएगा कि जब व्यापारी करार के अंतर्गत फसल के पूरे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है वहीं किसान पर कोई बंधन नहीं है। ये बिल्कुल ठीक गल नहीं है। जो किसान ने एक वाली कंट्रैक्ट करता और एक किदा हो सकता है किसान उस जगह ते वो खेती ना करे। सो ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਧਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 50% ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਣੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਦਿਓ। 75% ਉਦੋਂ ਦਿਓ, 25% ਲੈ ਲਓ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किसान को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਹਲੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਤਾਂ ਨੌਨ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ। ਮਗਰ ਜੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਲਕ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕ ਵੇਚਤਾ, 10 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲ ਦੀ, ਕਰੂਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਆਇਲ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ ਬਲਕ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਾਪਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ 5000 ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦਿਓਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ 2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਅਗਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ NCR ਆਡੀਅנס, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ जलाने ਦੇ संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ NCR ऑडियंस के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। क्या किया जाएगा ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉਹੀ ਗਵਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏਗਾ। ਖੈਰ, ਬੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦਰ ਮੁੱਦਾ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ, ਕੂੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।